بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو اصول قرآن نے دسیا ہے کوئی اصول نہیں اس دے اصول ورگا. جو اصول قرآن نے دسیا ہے کوئی اصول نہیں اس دے اصول ورگا. چن جنہ بھی واوے حسین ہووے نہیں آقا دے قدمہ دی دھول ورگا. تے لکھاں ماما نے جائے نے پت یارو جایا پت نہیں کسے بطول ورگا. 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا ختم نبوت کا ہے تاج پایا. دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا ختم نبوت کا ہے تاج پایا. ہو گئی نبوت ہے تمام ان پر ہو گئی نبوت ہے تمام ان پر. ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا. جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا. ہو جائے جاں میری قربان ان پر ہو جائے جاں میری قربان ان پر. ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. ہو لاکھوں درود و سلام ان پر.
واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار میرے تیرے دل دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آج میں تساں احباب دے سامنے بہت اہم موضوع بیان کرنا چاہنا، اور ایک ایسا اعتراض جڑا ساڈے اُتے کیتا جاندا ہے او دا ازالہ کرنا چاہنا کہ اے نبی پاک علیہ السلام دے نعوذ باللہ درود دے منکر نے، درود و سلام دے منکر نے۔ حالانکہ میرا ایمان اور میرا مسلک اور میرا عقیدہ اے ہے کہ جیڑا درود دا منکر ہے سمجھو کہ او حضور دا منکر ہے۔ نبی علیہ السلام دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا دے اتے درود پاک پڑھنا اے فرائض دے وچوں ایک فرض ہے، اے واجبات دے وچوں ایک واجب ہے۔ جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک نہیں پڑھدا اور جان بوجھ کے نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک نہیں پڑھدا، سمجھو کہ وہ اللہ دے ایسے اعمال جڑے اللہ نے انسان اتے واجب کیتے نے انہاں دا منکر ہے۔ جس طرح اسی نماز دے منکر نو مسلمان نہیں سمجھدے، میرے دوستو نبی علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک نہ پڑھن والا بندہ اور درود دا منکر جڑا ہے میرے دوستو وہ بھی مسلمان نہیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس دا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومناں نو دیتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑے انوکھے انداز میں حکم دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے نماز دا حکم دیتا، لیکن اللہ نے اے نہیں کیا میں بھی نماز پڑھنا۔ اللہ نے روزے دا حکم دیتا، اللہ نے اے نہیں کیا کہ میں بھی روزہ رکھنا تسی بھی روزے رکھو۔ اللہ نے زکوٰۃ دا صدقے دا حکم دیتا، لیکن اللہ ذوالجلال خود زکوٰۃ نہیں دین دے، خود صدقہ نہیں دین دے۔ لیکن میرے دوستو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مومناں نو حکم بھی دیتا ہے، اور نال اے بھی فرمایا مومنو میرے نبی دی ذات تے درود پڑھو، میں بھی اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھنا، میرے ملائکہ بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھ دینے، لہٰذا مومنو تواڈے اتے فرض ہے کہ تسی بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھو۔ محدثین نے لکھیا کہ اللہ پاک دا نبی علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھنا اے آ کہ اللہ ذوالجلال اپنے ملائکہ دے اندر اپنے فرشتیاں وچ بہ کے اپنے نبی دیاں صفتاں بیان کردا ہے، اپنے نبی دیاں تعریفاں بیان کردا ہے۔ اور بعض محدثین نے لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ذات تے اللہ دا درود پاک پڑھنا اے آ کہ اللہ ذوالجلال اپنے نبی اتے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرماندے نے، اور فرشتیاں دا درود پاک کیے فرشتے نبی علیہ السلام دی ذات اقدس واسطے اللہ کولوں اللہ دیاں رحمتاں دا سوال کردے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومناں نو حکم دے دیتا کہ مومنو میرے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھو، اور قرآن کی آندا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو ان اللہ و ملائکتہ یصلون
यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने बेशक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम और अल्लाह दे मलाइका सोने नबी दी जात ते दरूद पाक पढ़ते ने। लिहाजा मोमनो तुसी भी मेरे नबी दा नाम सुनो, मेरे नबी ते दरूद पाक पढ़िया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ते जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नाम सुन के दरूद पाक पढ़दा है और जेड़ा बंदा उठदिया बहिंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दरूद नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात ते दरूद पाक पढ़दा रहिंदा है, ओदी शान की है, ओदा मुकाम की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलात। मेरे आका फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह जुल जलाल इस बंदे नू सब तो ज्यादा मेरा कुर्ब अता फरमाएगा जेड़ा दुनिया ते मेरी जात ते सब तो ज्यादा दरूद पाक पढ़न वाला है। और जेड़ा दरूद दा मुनकर है वो हुजूर दा मुनकर है, ते जेड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात ते कसरत नाल दरूद पाक पढ़दा है ओनू क़यामत वाले दिन आमिना दे लाल दा कुर्ब मिल जाएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा साथ मिल जाएगा। और एक होर हदीस दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी जात ते दरूद पाक नहीं पढ़दा वो सब तो बड़ा बखील है, सब तो बड़ा कंजूस वो बंदा है जेड़ा नबी पाक दा नाम सुनता है पर सोने नबी दी जात ते दरूद पाक नहीं पढ़दा। सब तो बड़ा कंजूस ते बखील वो बंदा है जेड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात ते दरूद पाक नहीं पढ़दा। किते पढ़ लिया ते किते ना पढ़िया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नाम सुनिया ते गफलत कीती, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात ते दरूद पाक ना पढ़िया। फरमाया कायनात दा सब तो कंजूस बंदा है या सब तो बखील है बंदा है जेड़ा नबी पाक दा नाम सुन के दरूद पाक नहीं पढ़दा। और जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात अकदस ते दरूद पाक पढ़ना भुल गया, समझो कि वो बंदा जन्नत दा रास्ता ही भुल गया। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि नबी पाक ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरी जात ते दरूद पाक पढ़ना भुल गया समझो कि वो जन्नत दा रास्ता भुल गया। मेरे दोस्तों नमाज बंदा भुल जाए तो अल्लाह मुआफ कर देंदा है, रोज़ा किते भुल के खा पी लिया अल्लाह मुआफ कर देंदा है, बल्कि अल्लाह उन्नियां ही नेकियां अता फरमा देंदा है। बंदा किते भुल के कोई गुनाह कर बैठा है अल्लाह मुआफ कर देंदा है, लेकिन दरूद पाक एक ऐसा अमल है बंदा भुल के भी छड़ दवे तो अल्लाह मुआफ नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया कि जेड़ा बंदा भुल के भी मेरी जात ते दरूद पाक नहीं पढ़ता वो जन्नत का रास्ता भुल जाता है, वो जन्नत के रस्ते तो भटक जाता है। लिहाजा सारे आमाल बंदा भुल जाए तो अल्लाह मुआफ करन ते कादर है, मुआफ कर देगा। लेकिन जेड़ा बंदा नबी अलैहिस्सलाम दी जात ते दरूद पढ़ना भुल गया ओनू अल्लाह ने मुआफ नहीं करना। लिहाजा दरूद पाक पढ़ना वाजिब है और हर मुसलमान ते फर्ज है, ते जेड़ा नहीं पढ़ता ओदे बारे की वईद है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी दे अंदर आए ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली सीढ़ी ते पैर रखिया ते मेरे आका फरमाते ने आमीन। आका ने दूसरी सीढ़ी ते पैर रखिया ते मेरे आका फरमाते ने आमीन। नबी पाक ने तीसरी सीढ़ी ते पैर रखिया ते आका फरमाते ने आमीन। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा सोने नबी नू कहन लगे सोने अज तो पहला असा तुहाडी जुबान विचों ये अल्फाज नहीं सुने कि तुसी मिंबर ते चढ़दिया होया आमीन आमीन आखिया होए। सोने तुसा तिन्ना पौड़ियां ते चढ़ के आमीन आखिया है, वजह की है? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे सहाबा जदों मैं पहली सीढ़ी ते पैर रखिया उदों जबरील मेरे कोल आया ते जबरील कहन लगा सोनिया जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर रमजान मुबारक दा महीना पा लैंदा है
ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਵਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾ ਜਿਬਰੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸੀढ़ी ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲੇ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜन्नत ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ जन्नत ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ। ਜਿਬਰੀਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਸੀढ़ी ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ। ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ गौर करने वाली बात है, बददुआ जबरील करन डे ने, आमीन मेरे आका फरमा रहे ने। हजरत ज़ी वकार ना जबरील दी बददुआ रद्द की जाएगी ना मेरे आका दी आमीन रद्द की जाएगी। इंज समझो कि जिस बंदे दे मुतल्लक मेरे आका ने बददुआ कर दी, जिस बंदे दे खिलाफ मेरे आका ने दुआ कर दी, समझो कि बंदा दुनिया अंदर भी तबाह हो गया, वो आखिरत के अंदर भी तबाह हो गया। लिहाजा अगर नबी पाक इस्लाम दी दुआ दे हकदार बनना चाहते हो, उठदियां बहिंदियां मेरे आका दी जात ते दरूद पाक पढ़िया करो। आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए, हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए। आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए, हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए। क्यों पढ़िया दरूद ने बलावा टल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया, मुके गम खुशियां हजारा मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। क्या अज जिक्र हबीब करिए, ओए अपना बुलंदी ते नसीब करिए, कि जन्नत विच जान नू रावां मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। कि उमर सिद्दीक दी तू शान वेख लै, ओए उन्हां नाल कर के तू प्यार वेख लै, कि नाल नाल नबी दे ने थावां मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया, मुके गम खुशियां हजारा मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। कि याद कर वेला उस यारे गार दा, के गोद सी सिद्दीक दी ते मुख सरकार दा। याद कर वेला उस यारे गार दा, के गोद सी सिद्दीक दी ते मुख सरकार दा। रज के दीदार लईने थावां मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह
फरमाते ने मोमनो मेरे नबी दी ज़ात ते दरूद पाक पढ़िया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे ते तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन एक बाग दे अंदर तशरीफ ला जाते ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम एक बाग दे अंदर जा रहे ने, मैं भी आका दे नाल नाल चला जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बाग अंदर जाके नमाज पढ़नी शुरू कर देंदे ने। आप नफल पढ़ना शुरू कर देंदे ने। आमिना दे लाल नफल पढ़दियां सजदे दे अंदर चले जाते ने। आपने इतना तवील सजदा कीता, इन्ना लंबा सजदा कीता। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते ने मैनू खतरा लाहक हो गया, मैनू ये डर पैदा हो गया कि ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तो रिहलत ते नहीं फरमा गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते ने मैं डरदा डरदा कायनात दे इमाम नबी दे कोल जाना वा। इतनी देर नू मेरे आका ने अपना सर सजदे विचों उठा लिया। मेरे आका नमाज तो फारग होए। मैं अर्ज कीता सोने वजह की है, इतना लंबा सजदा क्यों कीता जे? ते मेरे आका फरमाते ने जदों मैं सजदे दे अंदर गया जबरील मेरे कोल आए ने। ते जबरील आंदे ने सोने महबूबा जेड़ा बंदा तुहाडी ज़ात ते एक मरतबा दरूद पाक पढ़दा है, एक मरतबा तुहाडी ज़ात ते दरूद पाक पढ़दा है, अल्लाह जुल जलाले वल इकराम इस बंदे नू 3 इनाम दे देंदे ने। जेड़ा एक मरतबा दरूद पाक पढ़दा है ओनू 3 इनाम मिले। केड़ा केड़ा इनाम? आमिना दे लाल फरमांदे ने पहले नंबर ते अल्लाह जुल जलाले वल इकराम इस बंदे दे 10 गुनाह मुआफ कर देंदा है। जेड़ा एक मरतबा कहंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जुल जलाल इस बंदे दे 10 गुनाह मुआफ कर देंदा है। दूसरे नंबर ते अल्लाह जुल जलाले वल इकराम इहदे ते अपनियां 10 रहमतां फरमा देंदे ने। और जिन्नू अल्लाह दी रहमत दा एक हिस्सा भी मिल गया ओदा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं कुर्बान जावां जेड़ा मेरे नबी दी ज़ात ते एक मरतबा दरूद पाक पढ़दा है अल्लाह जुल जलाल ओनू 10 रहमतां अता कर देंदे ने। ते तीसरे नंबर ते आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मेरा नाम सुन के एक मरतबा दरूद पाक पढ़दा है अल्लाह जुल जलाल जन्नत दे अंदर 10 दर्जे बुलंद फरमा देंदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ात ते दरूद पढ़न दे किन्ने फायदे ने। केड़ा बदनसीब है, केड़ा बदबख्त है जेड़ा नबी पाक दी ज़ात ते दरूद पाक दा मुनकर है। और जेड़ा दरूद दा मुनकर है मैं ना हुजूर दा मुनकर है। ते जेड़ा हुजूर दा मुनकर है मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों ओदी कदे भी दुनिया ते भी भलाई नहीं हो सकती ते आखिरत दे अंदर भी नहीं हो सकती। कौन? मेरे आका। और लगियां तोड़ निभाई जांदा मेरा सोना नबी है। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम नाल मेरी मुहब्बत की है। जब तक मैं सोने नबी दी तारीफ बयान ना करा, मैं सोने नबी दी नात ना पढ़ा, मैनू सुकून नहीं मिलता। कौन? मेरे आका। और लगियां तोड़ निभाई जांदा साडा सोना नबी है। और दुखियां नू गल नाल लाई जांदा साडा सोना नबी है। कि जावा सदके जावा वारी नाल गरीबा ओदी यारी। कि जावा सदके जावा वारी नाल गरीबा ओदी यारी। कि मंदियां नू गल नाल लाई जांदा साडा सोना नबी है। और लगियां तोड़ निभाई जांदा साडा सोना नबी है। कि ओदी उंगली दा जद होवे इशारा चन टुट के जुड़ जावे दोबारा। केड़ा दुनिया ते ऐसा मुर्शद है, केड़ा ऐसा पीर है, किदा ऐसा रहबर ते रहनुमा है। अल्लाह जुल जलाल ने मेरे पाक पैगंबर इस्लाम नो जमाल भी सब तो आला अता फरमाया, हर कमाल भी सब तो आला ही अता फरमाया। मेरे आका कमाल दे अंदर भी अपनी मिसाल आप है ते हुस्न जमाल अंदर भी अपनी आप मिसाल ने। ओदी उंगली दा जद होवे इशारा चन टुट के जुड़ जावे दोबारा। चन टुट के जुड़ जावे दोबारा।
सारा कि पत्थरां नूं कलमा पढ़ाई जांदा साडा सोना नबी है। पत्थरां नूं कलमा पढ़ाई जांदा साडा सोना नबी है। लगियां तोड़ निभाई जांदा साडा सोना नबी है। और ओनू रब ने दित्तियां शाना सारा जग सोने दा दीवाना कि ओनू रब ने दित्तियां शाना सारा जग मेरे मुर्शद दा दीवाना सारा जग सोने दा दीवाना। हर कोई नारे लाई जांदा साडा सोना नबी है। ओ लगियां तोड़ निभाई जांदा साडा सोना नबी है। ओ दुखियां नूं गल नाल लाई जांदा साडा सोना नबी है। मैं कुर्बान जावां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जेड़ा बंदा एक मरतबा मेरी जात ते दरूद पाक पढ़दा है अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ओदे ते 10 रहमतां दा नुज़ूल फरमा देंदे ने। अल्लाह ओदे 10 दर्जे बुलंद कर देंदे ने। अल्लाह ओदे 10 गुनाह मुआफ कर देंदे ने। आइए जरा गौर कर दे जाना मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दा एक सहाबी है जिन्हां दा नाम है सैयदना हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दे कोल आए अर्ज करते ने सोनिया मैं दुआ मंगना वा मैं दुआ दे 4 हिस्से करना वा। एक हिस्सा तुहाडी ज़ात ते दरूद पाक पढ़ना वा 3 हिस्से मैं अपने वास्ते दुआ मंगना। क्या सोनिया दरूद पाक काफी है? मेरे आका फरमांदे ने अगर तू दरूद ज्यादा कर लवे ते तेरे वास्ते बेहतर है। अर्ज करदा है सोनिया मैं दुआ दे 4 हिस्से करना वा 2 हिस्से तुहाडी ज़ात ते दरूद पाक पढ़ांगा ते 2 हिस्से अपने वास्ते दुआ मंग लवांगा। क्या इतना दरूद पाक काफी है? मेरे आका फरमांदे ने दरूद पाक होर ज्यादा कर लवे ते तेरे वास्ते बेहतर है। कहन लगा सोनिया मैं 3 हिस्से तुहाडी ज़ात ते दरूद पाक पढ़ांगा 1 हिस्सा मैं दुआ मंगांगा क्या काफी है? मेरे आका फरमांदे ने दरूद पाक होर ज्यादा कर लवे ते तेरे वास्ते बेहतर है। अर्ज करदा सोनिया जिन्ना टाइम मैं दुआ वास्ते मखसूस कीता है अगर वो मैं सारा टाइम तुहाडी ज़ात ते दरूद पाक ही पढ़दा रवां मेरे आका फरमांदे ने अगर तू मेरी ज़ात ते दरूद पाक ही पढ़दा रवेगा अल्लाह जुल जलाल बिन मंगिया तेरियां सारियां ज़रूरतां पूरियां फरमा देवेगा। बंदा मंगदा है कोई चीज़ रह भी जाती है अल्लाह जुल जलाले वल इकराम को दुआ मंगदा है। बंदा कई मरतबा उस चीज़ का सवाल करता है जिहड़ी चीज़ बंदे दे हक विच बेहतर नहीं हुंदी लेकिन मैं कुर्बान जावां जिहड़ा बंदा मेरे नबी दी ज़ात ते दरूद पाक पढ़दा रहिंदा है अल्लाह जुल जलाल वो सारियां नेमतां अता कर दिंदा है जिहड़ियां बंदे दे हक विच बेहतर हुंदियां ने। इस वास्ते उठदियां बहिंदियां नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ते दरूद पाक पढ़ना चाहिए है। कोई परेशानी आई है कोई बीमारी आई है कोई दुख आया है बंदा मकरूज है अल्लाह जुल जलाल दी कसम है बंदा बेऔलाद है बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ात अक़दस ते दरूद पाक पढ़ता रहे अल्लाह जुल जलाल दी कसम है अल्लाह जुल जलाल दियां सारियां हाजतां ही पूरियां फरमा देवेगा। आइए जरा गौर कर दे जाना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक दे किथे किथे दरूद पाक पढ़ना है केड़े केड़े वो मुकाम ने जिथे दरूद पाक पढ़ना जरूरी है। पहले नंबर ते नमाज दे अंदर दरूद पाक पढ़ना जरूरी है। जेड़ा बंदा नमाज विच दरूद पाक नहीं पढ़ता ओदी नमाज अल्लाह दे हां काबिल कबूल नहीं हुंदी। ते दूसरे नंबर ते खुतबे दे अंदर ए जेड़ा सी जुमे अंदर खुतबा पढ़ने इस खुतबे दे अंदर या निकाह दा खुतबा है कोई भी खुतबा है ओदे अंदर भी दरूद पाक पढ़ना फर्ज है। और तीसरे नंबर ते दुआ दे अंदर दरूद पाक पढ़ना जरूरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा दुआ दे अंदर अल्लाह दी हम्दो सना बयान करे फिर मेरी ज़ात ते दरूद पाक ना पढ़े ओदी दुआ ज़मीन व आसमान दे दरमियान अंदर मुअल्लक रहिंदी है यानी अटकी रहिंदी है।
جدوں یہ بندہ درود پاک پڑھے گا ادوں یہ دعا آسمان تے جائے گی۔ جڑا بندہ دعا دے اندر نبی علیہ السلام دی ذات تے درود پاک نہیں پڑھتا او دی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اس واسطے ہر دعا دے اندر نبی علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھنا ضروری ہے۔ اور چوتھے نمبر تے نماز جنازہ دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھنا ضروری ہے۔ جڑا بندہ جنازے اندر درود پاک نہیں پڑھتا، میرے دوست اور میرے بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام دے حکم دا منکر ہے۔ آپ نے فرمایا کسے نماز دے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دے اندر درود پاک نہ پڑھیا جائے۔ اور کیڑا درود پاک پڑھنا ہے؟ پتہ چل گیا کہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے اور ہر مسلمان دے ہوتے درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ اس بندے دی نماز نہیں ہوندی، خطبہ نہیں ہوندا، دعا نہیں ہوندی جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک نہیں پڑھتا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنا کیڑا چاہیے ہے؟ آئیے ذرا غور کرتے جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج تے گئے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں حمداں ثناواں بیان کیتیاں۔ اللہ فرماندے نے سونیا کی لے کے آیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ سونیا میریاں تمام عبادتاں تیرے واسطے، میریاں قولی بدنی عبادتاں تیرے واسطے، اللہ سونیا میریاں ہر قسم دیاں عبادتاں تیرے واسطے۔ تے اللہ ذوالجلال کی فرماندے نے السلام علیکا ایھا النبی، اللہ ذوالجلال اپنے نبی تے سلام کرن دے آئے تے میرے آقا فرماندے نے ہر نماز دے اندر تساں ایہو ہی سلام پڑھنا ہے جیڑا اللہ ذوالجلال نے پڑھیا ہے۔ السلام علیکا ایھا النبی، نماز وچ کہنا ہے میرے رب دی سنت تے جیڑا اے دا وی منکر ہے سمجھ لو کہ اللہ ذوالجلال دے حکم دا منکر ہے۔ السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے سلام پڑھنا نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس دے ہوتے۔ صحابہ کہن لگے سونیا سانو اے تے پتہ چل گیا ہے کہ تہاڈی ذات تے سلام کیویں پڑھنا ہے، پر سونیا سانو اے دس دیو کیف نصلی علیکا، تہاڈی ذات تے درود پاک کیویں پڑھنا ہے، او کیڑا درود ہے جڑا تہاڈی ذات تے پڑھنا ہے۔ میں قربان جاواں میرے آقا نے اے درود پاک پڑھ کے دسیا ہے جنوں درود ابراہیمی آکھیا جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے تساں نماز دے اندر بھی یہی درود پاک پڑھنا ہے۔ کیڑا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے درود پاک پڑھنا حدیث تو ثابت ہے اور یہی پڑھنا چاہیے۔ وجہ کہ اسی نماز او پڑھنے ہیں جڑی مکے مدینے وچوں آئی ہے، اسی روزہ او رکھنے ہیں جڑا مکے مدینے وچوں آیا ہے، اسی جناب زکات او دینے ہیں جڑی مکے مدینے وچوں آئی ہے، اسی اس تمام نیکی دے اعمال او کرنے ہیں جڑے مکے مدینے وچوں آئے، اذان او کہنے ہیں جڑی مکے مدینے وچوں آئی ہے۔ میرے دوستو پھر جو سارے اعمال مکے مدینے والے، پھر درود پاک پاکستان والا ہندوستان والا کیویں چل سکتا ہے جو سارا دین مکے مدینے اندر آیا؟ میرے دوستو یہ درود پاک بھی مکے مدینے اندر آیا جو ساریاں عبادتاں مکے مدینے والیاں، پھر درود پاک بھی بولو مکے مدینے والا ہی پڑھنا چاہیے ہے۔ میڈیم پاکستان میڈیم ہندوستان نہیں بلکہ مکے مدینے والا درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پڑھ کے دسیا کہ اے درود پاک میرے تے پڑھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اذان تو بعد میری ذات تے درود پاک پڑھدا ہے، اذان تو بعد جیڑا بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھدا ہے
अजान ध्यान नाल सुनदा है, अजान दा जवाब देंदा है। जदों मुअज्जिन कहंदा है अल्लाहु अकबर, ये भी कहंदा है अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहंदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहंदा है। मुअज्जिन कहंदा है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहंदा है। मुअज्जिन कहंदा हय्या अलस सलाह, ये सुनने वाला कहंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हय्या अलल फलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर, सुनने वाला भी अल्लाहु अकबर कहंदा है। मुअज्जिन कहंदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुअज्जिन भी ये सुनने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा है। मेरे आका फरमांदे ने अजान तवज्जो नाल सुनदा है, अजान दा जवाब देंदा है। मेरे आका फरमांदे ने जदों अजान खत्म हुंदी है उदों मेरी जात ते दरूद पाक पढ़दा है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। फरमाया जेड़ा बंदा है दरूद पाक पढ़दा है, दरूद पाक पढ़न तो बाद ए दुआ पढ़दा है अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा। फरमाया ए दुआ पढ़दा है। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल दी कसम है कल क़यामत दा दिन होएगा, मैं उस बंदे दी अल्लाह दे कोलों सिफारिश करांगा, अल्लाह मेरी सिफारिश मन के इस बंदे नू अपनी जन्नत दा दाखला ता फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, तुसी भी पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। के लख दुनिया विच सोने होसन पर तेथों सोने थल्ले, लख दुनिया विच सोने होसन पर तेथों सोने थल्ले, दुनिया अंदर सोने तेरी हो गई बल्ले बल्ले। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। के हुस्ने यूसुफ मन्ने आए लोगों अपनी जगह बजाए, हुस्ने यूसुफ मन्ने आए लोगों अपनी जगह बजाए, पर हुस्न मुहम्मद मेरे यारो ओ तो भी वध गया है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद। के इंज चमके उदा चेहरा जिवें चौदहवीं रात दा चन्ने, इंज चमके उदा चेहरा जिवें चौदहवीं रात दा चन्ने, इंज चमके उदा चेहरा जिवें चौदहवीं रात दा चन्ने। जेड़ा वेखे डुलदा जावे, जेड़ा वेखे डुलदा जावे, वारे तन मन धन्ने। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाह दा कुरान आंदा है, अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह जुल जलाल हुक्म दे रहे ने कि बेशक मैं अपने नबी दी जात ते दरूद पाक पढ़ना वा ते मेरे मलाइका भी मेरे नबी दी जात ते दरूद पाक पढ़ते ने। लिहाजा मोमनो तुसी भी मेरे नबी दी जात ते दरूद पाक पढ़ो, ये अल्लाह दा कुरान कह रहा। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरी जात ते एक मरतबा दरूद पाक पढ़दा है, अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ओनू कई इनाम अता फरमा देवेगा। पहले नंबर ते अल्लाह जुल जलाल ओनू 10 रहमतां अता करेगा, अल्लाह ओदे 10 गुनाह माफ कर देवेगा, अल्लाह ओदे 10 दर्जे बुलंद कर देवेगा। अल्लाह जन्नत दे अंदर उन्होंने मेरा गवांड ते पड़ोस अता फरमा देवेगा। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ओदे दुख दूर कर देवेगा, अल्लाह ओदियां हाजतां पूरियां कर देवेगा। जेड़ा एक मरतबा दरूद पाक पढ़दा है अल्लाह जुल जलाल किन्ने इनाम कर देंदा है। लिहाजा मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात ते दरूद पाक पढ़ना हर मुसलमान दे उत्ते फर्ज है। दुआ करो अल्लाह जुल जलाल सानू मक्के मदीने वाला दरूद पाक पढ़न दी तौफीक अता फरमा दे।
पवे। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरी ज़ात दे दरूद पाक नहीं पढ़दा कल क़यामत दा दिन होएगा। फरमाया कि बंदा जिन्ना मजलिसां दे विच बैठा रहा है, जिन्ना महफिलां दे विच बैठा रहा है ते मेरी ज़ात दे दरूद पाक नहीं पढ़दा रहा, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा। ये मजलिसां ये महफिलां ओहदे वास्ते हसरत दा सबब बन जाणगियां। उत्थे जाके कहेगा काश किते मैं उन्हां महफिलां विच नबी पाक दी ज़ात ते दरूद पाक पढ़ लैंदा। यानी बंदा बैठा है किसी महफिल दे अंदर, किसी मजलिस दे अंदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ात ते दरूद पाक नहीं पढ़दा, फरमाया क़यामत दा दिन होएगा। ये मजलिसां ये महफिलां इस बंदे वास्ते बासे हसरत बन जाणगियां। ये कहेगा काश मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात अक़दस ते दरूद पाक पढ़ लैंदा। इस वास्ते मेरी दावत मेरा पैगाम है पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला। साडे सीने ठंड पई पैंदी है, पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला। साडे सीने ठंड पई पैंदी है जदों पढ़दे हाँ दरूद शरीफ, साडे सीने ठंड पई पैंदी है, पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला। साडे सीने ठंड पई पैंदी है जदों पढ़दे हाँ दरूद शरीफ, साडे मुंह विच खंड पई पैंदी है। ओ आप सोना ओदा नाम सुना, ओ आप सोना ओदा नाम सुना, रब खुद पिया फरमांदा है। ओ आप सोना ओदा नाम सुना, रब खुद पिया फरमांदा है। सोना अल्लाह वे दरूद पढ़े, सोना अल्लाह वे दरूद पढ़े, कुरान दी आयत कहंदी है पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला। साडे सीने ठंड पई पैंदी है दरूद इब्राहिमी दा, रब वखरा शान बनाया है। दरूद इब्राहिमी दा रब वखरा शान बनाया है। ये सहाबा पढ़दे गए ते आका ने भी फरमाया है साडी जिंद ते जान है सल्ले अला, साडी जिंद ते जान है सल्ले अला। साडी रग रग ए पई कहंदी है पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला। साडे सीने ठंड पई पैंदी है पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला। साडे सीने ठंड पई पैंदी है। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात अक़दस ते कसरत नाल दरूद पाक पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। बाज़ लोग कहंदे ने दरूद पाक दे मुनकर है, पता जे क्यों कहंदे ने? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिता कि नमाज तो बाद मेरी ज़ात ते दरूद पाक पढ़ो, और दरूद पाक भी वो पढ़ना है जिहड़ा नबी अलैहिस्सलाम ने दस्सिया है। ते अज कोई लोग कुछ लोग, मैं किसी के खिलाफ प्रोपोगंडा करन दा आदी नहीं, लेकिन हक बात नू छुपाना मेरे दोस्त और मेरे बुजुर्गों बहुत बड़ा जुर्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने अजान तो बाद दरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिता है। जदों असीं ये गल कहने कि अजान तो पहले दरूद पढ़ना नबी पाक तो साबित नहीं, फिर लोग कहते हैं दरूद मुनकर ने। हालांकि दरूद मुनकर नहीं मेरे दोस्त और मेरे बुजुर्गों, साडा ते ईमान है जिहड़ा दरूद दा मुनकर है वो हुजूर दा मुनकर है। जिहड़ा बंदा दरूद पाक दा मुनकर है मैं उन्होंने मुसलमान नहीं समझदा, मैं उन्होंने ईमान वाला नहीं समझदा। मैं ते ये दावत देना कि जिमें नमाज नबी पाक वाली पढ़ने आ, जिमें रोज़ा नबी पाक वाला रखने आ, जिमें ज़कात नबी पाक वाली देने आ, उमें दरूद पाक भी नबी पाक वाला पढ़ना चाहिए है। जिथे नबी पाक ने पढ़िया है, हुक्म दिता है, सानू उथे दरूद पाक पढ़ना चाहिए है। असी दरूद मुनकर नहीं, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जे असी दरूद मुनकर आ फिर असी नमाज में दरूद पाक क्यों पढ़ने आ? जे दरूद मुनकर आ खुतबे दे अंदर, हर खुतबे दे अंदर दरूद पाक क्यों पढ़ने आ? जे दुआ दरूद मुनकर आ फिर हर दुआ दे अंदर असी नबी पाक दी ज़ात ते दरूद पाक क्यों पढ़ने आ? जे दरूद मुनकर आ कोई कहे मुहम्मद, मैं आना मैं
دلو جانو میں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی پاک دا نام لین والا کوئی بھی ہوئے میں محبت نال درود پاک پڑھنا وا اور درود پاک پڑھنا میرے سینے میں ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ میرے دوستو میرا ایمان میرا عقیدہ ہے کہ جڑا درود دا منکر ہے وہ حضور دا منکر ہے، لیکن میری دعوت ہے کہ درود پاک اوتھے پڑھیا جائے جتے نبی پاک نے حکم دیتا ہے، اور وہی درود پاک پڑھیا جائے جڑا درود پاک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیا ہے۔ حضرات عزیز وقار ہے، میری دعوت ہے، میرا پیغام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اذان تو بعد درود پاک پڑھن دا حکم دیتا ہے، تے جڑا اذان تو پہلے پڑھے میرے دوست اور میرے بزرگوں غور کرنے والی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر دو مشہور مؤذن نے نبی پاک دے، ایک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی نے صحابی نے، دوسرے حضرت بلال جنہوں نبی پاک دا بانگا کیا جاندہ ہے۔ دنیا دی کسے حدیث دے کتاب دے اندر الفاظ نہیں ملتے کہ انہوں نے اذان تو پہلا کتے بسم اللہ بھی پڑھی ہوئے یا عوذ باللہ پڑھی ہوئے یا اذان تو پہلا انہوں نے درود پاک پڑھیا ہوئے۔ حضرت بلال نے جڑی اذان کہی وہی اذان مکے مدینے ہو رہی ہے، وہی اذان سانو کہنی چاہیے دی۔ نبی پاک دا دور گزریا، حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا، کوئی بندہ یہ ثابت کر دوے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے دور دے اندر اذان تو پہلے درود پاک پڑھیا گیا۔ حضرت عمر فاروق دا دور آیا، حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر بھی اذان وہی حضرت بلال والی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم والی پڑھی گئی ہے۔ پھر حضرت عثمان دا دور آیا، وہی اذان پڑھی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، اس دور دے اندر بھی اذان وہی پڑھی گئی۔ صحابہ کرام دا دور گزریا، تابعین دا دور آیا، اذان وہی پڑھی گئی ہے جڑی نبی پاک دے دور اندر پڑھی گئی ہے۔ تبا تابعین دا دور آیا، اذان وہی پڑھی گئی ہے۔ صالحین دا دور آیا، میرے دوستو دین دے جتنے امام گزرے نے انہاں دا دور آیا، اذان وہی پڑھی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا دور آیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا دور آیا، امام مالک دا دور آیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اجمعین دا دور آیا، اذان وہی پڑھی گئی ہے اور وہی درود پاک پڑھیا گیا جڑا میرے پاک پیغمبر دے دور اندر پڑھیا جاتا رہا۔ اس واسطے میرے دوستو میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سانو سنت دے مطابق سارے نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو نبی علیہ السلام دی ذات دے کثرت نال درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنا ہے، نام لین والا چاہے کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی نام لیندہ نبی پاک دا ساڈے اتے فرض ہو جاندہ کہ اسی نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھیے۔ کسے جگہ تے بھی کسے موبائل دے اندر ٹی وی تے یا کسے ٹیپ ریکارڈ لگی کتے بھی نبی پاک دا نام سنیا، کسے تقریر دے اندر یا خطبے دے اندر کتے بھی سانو نام سنیا ہے کہ سانو چاہیے ہے کہ درود پاک پڑھیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ میری ذات تے درود پاک نہیں پڑھدا وہ سب تو بڑا بخیل ہے۔ جڑا بندہ کوئی پیسہ خرچ نہ کرے، اسی نے بڑا کنجوس بندہ ہے، یہ کوئی انہا پیسہ کپڑے چاہدے نہیں پاؤندا، جُتی چاہدی نہیں پاؤندا، یہ کول ہر چیز موجود ہے، کوئی سواری چنگی نہیں رکھی، گھر چنگا نہیں بنایا، یہ بڑا کنجوس ہے۔ لیکن جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا، اسی انہوں کیا سمجھنے ہیں؟ کیا مسلمان ہے؟ جڑا بندہ نام سن کے جان بجھ کے درود دا منکر ہے۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، درود دا منکر نہیں، حضور دا منکر ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیتا کہ جڑا بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھنا بھول گیا، سمجھو کہ اللہ نے انہوں جنت دا رستہ بھلا دیتا، تے جڑا جنت دا رستہ بھول گیا وہ دنیا اندر بھی ناکام ہے، آخرت اندر بھی ناکام ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔